இன்றைய உற்சவம் மிக சிறப்பாக நாங்கள் நடக்கிறதுக்கு ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கோம். நான் அந்த வித்தியாலயத்தினுடைய அதிபர் கமலநாதன், எங்களுடைய பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் நீண்டகால பிரச்சனை ஒன்று இன்று எங்களுடைய கௌரவ எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டிலே நிறைவு செய்ய இருக்கிறது. இதையிட்டு நாங்கள் பாடசாலை சார்பாகவும் பெற்றோர், நலன் விரும்பிகள், பழைய மாணவர்கள், அனைத்து சமூகம் சார்பாகவும் மிக நன்றியுடையவர்களாக இருப்போம். நீண்ட காலத்தினுடைய முக்கியமான தேவை இது. இதை வேண்டி நாங்கள் கடந்த காலத்திலே மாணவர்கள் ஆன்லைன் ரீதியான கற்றலை தொடர்வதிலே மிக இடர்பாடுகளை எதிர்நோக்கி இருந்தார்கள். அந்த நிலைமை இன்றிலிருந்து இந்த புது வருடத்திலே இது நிறைவுக்கு வருகிறது. அதையிட்டு மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் எங்களுடைய சமூகம் இருக்கிறது. அவருடைய இந்த சேவை மிக உன்னதமானது. எங்களுடைய தேவை கருதி அவர் வழங்கிய இந்த உதவியை நாங்கள் என்றும் நினைவு கூறுவோம். அவருடைய இந்த சேவை இந்த சமூகத்தினுடைய எதிர்காலத்தின் சிற்பிகளாக இருக்கின்ற இந்த மாணவர் செல்வங்களுக்கு மிக 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 உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆகவே இந்த ஐசிடி கற்றல் உபகரண தொகுதியை வழங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு மீண்டும் நாங்கள் பாடசாலை சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மாவட்டத்திலே சாம்பல்தீவு பிரதேசத்திலே ஒரு சிறிய பாடசாலையாக சாம்பல்தீவு தமிழ் மகாவித்தியாலயம் அமைந்துள்ளது. இந்த பாடசாலையின் இடைநிலை பிரிவில் கல்வி கற்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஐசிடி தொழில்நுட்பத்தை கற்பதற்கு ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் எமது பாடசாலையில் 2008ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட பழைய கணனிகள் 3 மாத்திரமே பாவனைக்குரிய நிலையில் காணப்பட்ட போது மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்துக்கு மத்தியில் இந்த ஐசிடி பாடத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வகையில் எமது பாடசாலைக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் ஐயா அவர்கள் எமது பாடசாலைக்காக 5 கணனிகளையும் ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டையும் தந்துதவி எங்களுக்கு பெரும் உதவி செய்துள்ளார்கள். ஸ்மார்ட் போர்ட் ஏனைய பாட ஆசிரியர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளதால் எமது மாணவர்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இவை அனைத்தையும் வழங்கி வைத்த ஐயா அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாடசாலையில் கணினி தொழில்நுட்ப வசதி காணப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது கணினி வசதியும் ஸ்மார்ட் போர்ட் வசதியும் எதிர்க்கட்சி தலைவராகிய சஜித் பிரேமதாஸ் ஐயா அவர்களினால் ஏற்படுத்தி தந்தமைக்கு எமது பாடசாலை சார்பிலும் மாணவர் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக்
අද දින මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සක්වල ඒ වගේම ප්‍රවංජම් වැඩසටහන යටතේ පාසල් පද්ධතියට තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ ලබා දීම තුළින් පරිගණික සහ ස්මාර්ට් බෝඩ් පරිත්‍යාග කිරීම තුළින් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ දූ දරුවන්ගේ දැනුම මිනුම පාදන්නට ඒ දූ දරුවන්ගේ උගත්කම බුද්ධිය වර්ධනය කරන්නට දායක වන්නට ලැබීම ගැන මම ලොකු සතුටක් ලබනවා. මීට සති කිහිපයකට පෙර සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂය අපේ තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයේ උදෙසා ගන්නා පියවර ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්තිය ජනතා සභාවට එළි දැක්වුවා. ඔබ සියලු දෙනාම හැම මාධ්‍යයකින්ම දේශපාලකයන් කරන දේවල් ඒ අයගේ ක්‍රියාදාමයන් හැමදාම දකින්නට ලැබෙනවා. 24 පැයම 365 දවසෙම දේශපාලඥයෝ දක්ෂයි වැඩියෙන් කතා කරන්න. වැඩියෙන් කතා කරාට ඒ කතා කරන ක්‍රියාදාමය මහ පොළොවේ දියත් කිරීම බොහොම දුර්වලයි. අපි සක්වල වැඩසටහන තුලින් මේ රටේ ඩිජිටල් ආර්ථික විප්ලවය විපක්ෂයේ ඉඳගෙන මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරලා රජයේ පාසල් පද්ධතිය මුල් කරගනිමින් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මේ වැඩසටහන දියත් කරලා අපි අදහස් කරනවා රාජ්‍ය බලය ලැබුණු විටක ඒ අපි බිහි කරන ඒ ඩිජිටල් ආර්ථික වැඩසටහන ඒ වේගවත් සංවර්ධනය ඊ타ත්ම වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මේ රටේ පාසල් පද්ධතියට මුල් තැන ලබා දීලා අපි කටයුතු කරමු. මිත්‍රවරුනි, දේශපාලඥයෝ වන අපි පත්වන්නේ ජනතා ඡන්දය, ජන වරමෙන්, ජනතාවගේ ආශිර්වාදය. ජනතාව ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නේ දේශපාලඥයින්ට යහපත් දේශ සේවයක් කරන්න. තාවකාලික භාරකාරත්වය වසර 5කට 6කට වරක් ලබා දීලා ජනතාව සමාවෙන්න. තාවකාලික භාරකාරත්වය වසර 5කට 6කට වරක් රටේ ජනතාව දේශපාලකයන්ට බාර දීලා ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් තුල රටට සංවර්ධනය සෞභාග්‍ය උදා කරලීම. නමුත් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා ඡන්දය ලබාගත්තු මේ රටේ පාලකයෝ తాවකාලික බාරකරුවන් හැටියට හැසිරෙන්නේ නැතුව හරියට Tamanට මුළු රටම සින්නක්කර ඔප්පුවෙන් ලියාගත්තු විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒ හැසිරීම තුල අද වන විට රටේ දූෂණය,
වංචාව, හොරකම, රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය, රාජ්‍ය දේපල කුණු කොල්ලට කොමිස් මුදලට විකුණා දැමීම අද ඊ타මත්ම ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොටින්ම කිව්වොත් අපේ රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මේ පාලනය අන්ත දූෂිත පාලනයක්. වංචාවට මුල් තැන ලැබුණු යුගයක්. මෙවන් තත්ත්වයක් තුල අපි පැහැදිලිවම කියනවා සමගි ජන බලවේග රජයක් තුල මොනම ආකාරයක දූෂණයකටවත් අපි ඉඩ තබන්නේ නැහැ. දූෂිතයින්ට රාජ්‍ය පාලනයට ප්‍රවේශ වන්නට අපි ඉඩ තබන්නේ නැහැ. දූෂිතින්ට මැති ඇමතිකම් ලබා දීමේ සංස්කෘතියට අපි නැවතීමේ ලකුණ තබනවා. දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොර යහපත් ප්‍රශස්ත ප්‍රබුද්ධ රාජ්‍ය පාලනයක් මේ රටේ ජනතාවට දායාද කරන්නට සමගි ජන බලවේග ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මිත්‍රවරුනි, මොහොතකට හිතලා බලන්න අද වන විට අපේ රටේ දූෂණය කෙතරම් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා. වංචාව, හොරකම, රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය, රාජ්‍ය දේපල කුණු කොල්ලට විකුණා දැමීම අද වර්තමාන ආණ්ඩුවේ දෛනික ක්‍රියාදාමයක් වෙලා තිබෙනවා. සුපුරුදු ක්‍රියාදාමයක් වෙලා තිබෙනවා. රටක් දියුණු වන්නට නම් රටේ සම්පත් අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. රටේ පාලනය තුල තිබෙන දූෂණය, වංචාව, හොරකම, මංකොල්ල කෑම අපි තුරන් කරන්නට ඕන. වර්තමානයේ මේ දූෂිත පාලනය තුලින් රටට විශාල හානියක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේ හානිය වළක්වා ගන්නට අපි දූෂණය පිටු දකින්නට ඕන. දූෂණය පිටු දකින්නට ශක්තිමත් දූෂණෙන් තොර නායකත්වයක් මේ රටට ලබා දෙන්නට ඕන. එපමණක් නොවේ, දූෂණය මර්ධනය කරන, දූෂණය වංචාව පිටු දකින ශක්තිමත් ක්‍රමවේදයක්, වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්නට ඕන. එවන් දූෂණ විරෝධී, දූෂණ මර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙලකට නායකත්වය ලබා දෙන්නට අපි සූදානම් කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මිත්‍රවරුනි, රාජ්‍ය දූෂණය, රාජ්‍ය වංචාව නිසා රටටත් ජනතාවටත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක මුදලක් අහිමි වෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ අහිමි වෙන මුදල් වලින් කෙතරම් පරිගණක යන්ත්‍ර පාසල් වලට ලබා දිය හැකිද? කෙතරම් ස්මාර්ට් බෝඩ් ප්‍රමාණයක් මේ රටේ පාසල් පද්ධතියට ලබා දිය හැකිද? කෙතරම් තොරතුරු තාක්ෂණ sannivedana උපකරණ ලබා දීම තුලින් අපේ පාසල් පද්ධතිය ශක්තිමත් කළ හැකිද? කෙතරම් ටැබ් ප්‍රමාණයක් මේ රටේ සමස්ත සිසු පරපුරට ලබා දිය හැකිද? අපි අදහස් කරනවා මේ රටේ පාසල් දූ දරුවන්ට දිව ආහාරයේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ලබා දුන්නා. මේ රටේ පාසල් දූ දරුවන්ට නොමිලේ නිල ඇඳුම ලබා දුන්නා. රටට ආදරයක් තිබෙන අපි දකිනවා පාසල් දූ දරුවන්ගේ පාසල් අධ්‍යාපනයට කෙරෙන ආයෝජනය රට දැය ජනතාව වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක්. ඒ සංවර්ධන ආයෝජනයක්. අනාගත සමගි ජන බලවේග රජයක් තුල මේ රටේ සෑම පාසල් දූ දරුවෙකුටම ඒ වයස් ප්‍රමාණය අනුව
ඒ සුදුසු වයස අනුව සෑම දරුවෙකුටම ටැබ් යන්ත්‍ර ලබා දීමේ වැඩසටහන අපේ රජයකින් සමගි ජන බලවේග රජයකින් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. සමහරෙක් අහන්නට පුළුවන් ඕවා කරන්න සල්ලි තියනවද කියලා. ඔව් සල්ලි තියෙනවා. දූෂණය පිටු දකින්නකොට වංචාව හොරකමට තිත තබනකොට රාජ්‍ය දේපල රාජ්‍ය සම්පත් හොරා කන කණ්ඩායම් ආණ්ඩුවක් තුල නොසිටිනකොට ඕනතරම් මුදල් තිබෙනවා මේ රටේ පාසල් දූ දරුවන්ට ඒ ටැබ් යන්ත්‍ර ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරන්නට පුළුවන්. ඒ දේ කරන්නට අනාගත සමගි ජන බලවේග රජයක් තුල අපි අනිවාර්යෙන්ම අප වෙනවා කැප වෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි.